शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल असीं सारे इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए हाँ, जिस परिवार ने बेनती करके समा लिया तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मौका मिलिया आनंद लैण का। सो सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस परिवार नूं, परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्हां ने अज दी ये डेट लैके बहुत अच्छा किया। समझदे हो कि नहीं? अगर ये डेट ना लैंदे तो अज ये मौका मिलना सी, सानू नहीं मिलना सी ना। फिर इन्हां दी वजह नाल इन्हां ने एक छोटी जी बेनती की तो देखो वो छोटी जी बेनती का कितना बड़ा फल सानू मिलिया। क्योंकि जे सत्संग च आके बैठन का मौका मिल गया ना सानू, और असीं प्रेम दे नाल विश्वास नाल जदों सत्संग च बह जाते हैं तो फिर गल याद रखो, जिहड़ा प्रेम नाल सत्संग च बह जाता है वो रब दीयां रहमतां तक भी पहुँच जाता है, उहदे घर दीयां बख्शिशां तक भी पहुँच जाता है। इसलिए इस तो पहला कि सत्संग नूं अगे लैके चलीए, आओ इस परिवार वास्ते जिस दी वजह दे नाल सानू ये मौका मिलिया है, असीं उस मालिक दे चरनां च एक बेनती करिए, अरदास करिए कि मालिक इस परिवार नूं अपनियां रहमतां नाल, बख्शिशां नाल, खुशियां नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इस परिवार नूं तरक्की देण। तो जिस तरह इन्होंने अज खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं इन्नी हिम्मत ते ताकत दिंदे रहण ताकि हर साल ही ये सत्संग करवाण। सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि जदों तुसीं रल के बेनती करोगे तो फिर उसका असर भी जरूर होएगा। जिद्दां एक सूफी शायर ने लिखा, बड़ा प्यारा लिखा है कि आवाज जो दिल से निकलती है असर रखती है। जिहड़ी आवाज इत्थों निकलती है ना वो अपना असर दिखा के रहती है। आवाज जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर नहीं, पर हुंदे है पंख। कहंदे बेशक इंसान दियां दुआवां च, इंसान दे वचनां च असीं कहंदे पर है नहीं, पर फिर भी इंसान दी दुआ या इंसान दी जुबान तो निकलण वाला जो दिल तो इंसान कोई भी वचन बोलदा है ना, कहंदे बेशक उहदे पर नहीं है, पर उच्च परवाज करन दी इन्नी शक्ति है, इन्नी ताकत है कि सीधी रब दे घर पहुंच जाती है। इसलिए दिल चों निकली हुई हर बेनती नूं, हर अरदास नूं वो परमात्मा, वो प्रभु कबूल करता है। नहीं तो तुसीं देख लो पंछियां को पर जिन्ने मर्जी शानदार होण, वो जिन्ना मर्जी उच्चा उड़ लैण, पर फिर भी रब दे घर तक नहीं पहुंच सकते। आसमान च ही पहुंच सकते, एक ना वो पंछी उड़िया है और कहते सब तो उच्ची उडारी बाज मारदा है, बाज सब तो उच्चा उड़दा है, पर वो उच्चा उड़ के भी आसमान तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी बंदा कहता वो आसमान च उड़ रहा है, पर असीं ये नहीं कह सकते कि बाज रब दे घर पहुंच गया। पर देखो परमात्मा ने इंसान दे दिल च किहड़ी शक्ति रखी है, क्योंकि दिल दे विच ही तां वो आप बैठा है। इसलिए दिल दे अंदरों निकलने वाली आवाज दे अंदर एक शक्ति है, एक ताकत है कि अगर इंसान दे हिरदे चों कोई दुआ निकलती है, कोई फरियाद निकलती है, कोई भी गल निकलती है, तो कहते हैं उहदे च इन्नी शक्ति है। पर नहीं, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। परवाज का मतलब होता ऊंचाइयां ते पहुंच जाना, उस जगह पहुंच जाना जिथे कोई पर वाला भी पहुंच ना सके। समझते हो कि नहीं? क्योंकि परां वाले जिद्दां एक इत्थे गल याद आ गई कि मुहम्मद साहब जदों खुदा नूं मिलण वास्ते गए सी तो एक मुकाम ते आके जबरील ने भी कह दिता सी फरिश्ते ने कि महाराज हुण मैं हजूर इस तो अगे नहीं जा सकता, नहीं तो मेरे पर सड़ जाने हैं, मेरे पर सड़ जाने हैं। यानी फरिश्तियां दे परां च भी वो ताकत नहीं है कि रब तक पहुंच सकण, पर तुहाडीआं दुआवां च, तुहाडीआं अरदासां च वो ताकत है जिहड़ी सीधी जाके रब दे घर अपना असर दिखांदी है। इसलिए जो परमात्मा ने तुहानू ये जिंदगी दी है ना, जीवन दिता है, और ये जीवन के अंदर जिहदे अंदर भी विश्वास पैदा कर लेंदा है, अपने जीवन के अंदर जिहड़ा भी विश्वास पैदा कर लेंदा है, जिहड़ा भी अपने हिरदे नू समझ लेंदा है कि मेरा हिरदा सिर्फ एक
ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਮੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਾਲਕੋ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ, ਮੰਗਨ ਸੇ ਮਰਨਾ ਭਲਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੀਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ 'ਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਔਰ ਨਦੀ 'ਚ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਹੀ ਮਛੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਛੁਆਰਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ? ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਮਛੁਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਾ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਛੁਆਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਇਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ 100 ਗਾਉਂ, 100 ਪਿੰਡ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 1 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਫੁੱਟ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ, 1 ਇੰਚ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਛੁਆਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ 100 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ? 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਵੈਦ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਦ, ਯਾਨੀ ਹਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਲਈ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਜੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं। जमाने में, जमाना यानी ये दुनिया, ये संसार, जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं। हजारों अक्लमंद, अक्लमंद समझदे हो तुसी किहनूं कहंदे आ? कहंदे जिहड़ा बड़ा बंदा कहंदा है मैनूं बड़ा दिमाग है, मैं हर सवाल का जवाब दे सकदा हां, मेरे च बड़ी अकल है, मैनूं हर काम करन दा पता है, समझ है मैनूं। जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, इसलिए तुसी ओहदे को भी चले जाओ ना जिन्हों समझ नहीं, वो भी कहेगा मैनूं सब कुछ पता है, ना होना भी नहीं करनी, क्योंकि कोई अपने आप को कभी कहेगा मैं बेवकूफ हाँ, नहीं, हरेक ने यही कहना मैं बहुत अक्लमंद हाँ, मैं बहुत समझदार हाँ। इसलिए किया गया है कि जमाने में हजारों अक्लमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं, लेकिन जब खुद पर बुरा वक्त आता है दोस्तों, तो मालिक के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। जमाने कहण नूं तां बहुत हुंदे है मैं बहुत अकलमंद हां, बहुत जरूरत, पर कहते जो अपने आप ते बुरा वक्त आता है ना, अपने आप ते औखा वक्त आता है, ते को मालिक तो सिवा, वो परमात्मा प्रभु तो सिवा सारे दरवाजे बंद ही मिलते। और ये तो साबित भी हो गया, पिछले साल हो गया कि नहीं? कोरोना आया तो सारे दरवाजे बंद हो गए, चाहे मंदिर सी, मस्जिदां सी, चाहे कोई भी धार्मिक स्थान सी, पर मालिक का दरवाजा 24 घंटे खुला रहा, वो नहीं कभी बंद होया। जिस वेले औखे टाइम च इंसान नूं सब तो ज्यादा परमात्मा दे साथ की जरूरत हुंदी है, संतां गुरुआं रहबरां दे साथ की जरूरत हुंदी है, जो सानूं हिम्मत देण, हौसला देण, तो जे उस वेले दरवाजा बंद हो जाए तो फिर मजा नहीं आता। समझदे हो कि नहीं? बंदा कहता इस वेले मेरा दिल डरिया होया है,
ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, if you belong to me then my everything is yours। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, if you belong to me then my everything is yours, ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਦਾਤਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ। ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਕਾਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਮੁਰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਟਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘੁਮਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੁਮਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੱਭਣ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਲ ਬੂਟੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਝਰਨੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਰਾਈ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ 1 2 3 ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਘੰਟੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਪਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਪਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ परम पिता परमात्मा जिसने मैनू पैदा किया मेरे अंदर है, और जिहड़ी शक्ति ने मैनू बनाया है, जो मेरे अंदर बैठी है, मैनू ठीक भी कर सकता है, मैं ठीक हाँ। ये विश्वास जो इंसान रखता है तो तुसी वाकई पाओगे कि ये सत्संग ते बैठिया बैठिया तुहानू अपनी पेन दे विच, अपने दर्द विच फर्क महसूस होना शुरू हो जाना है। क्योंकि जिद्दां दस्सिया जे वड आप ते वड तेरी दात, उहदियां दातां बहुत बड़ियां है, पर बंदा उहदियां दातां नू समझ नहीं पांदा। हुण इत्थे आ जी वो कहानी ते कि वैद ने उन्होंने कोली दी कि जा जाके शहद लैके आ, ताकि मैं तेरे दर्द की दवाई तैयार कर देवां और तेनू ये दर्द चों आराम आवे। हुण वो कोली लैके तुर पिया, कदी किसी घर का दरवाजा खड़कांदा है कि शहद दे दो, कदी किसी घर का दरवाजा खड़कांदा है पर कोई ना कर दिंदा है, कोई कहता है ही नहीं साडे घर। आखिर बड़ा परेशान हो गया, पूरा नगर घूम लिया, घूमदे घूमदे कित्थे पहुंच गया? बादशाह दे महल दे सामने, बादशाह दे महल दे सामने पहुंच गया हो। तो ओदी हिम्मत की है कि हिम्मत नहीं पै रही कि सैनिक नूं पुछां, क्योंकि बादशाह दा महल है, पर फिर भी है कि अगर ना पुछिया, शायद ना मिलिया, दवाई तैयार नहीं होनी तो दर्द विच मैनूं तड़फना पैना है। इसलिए हिम्मत करके उन्हां दरवाजे ते खड़े सैनिक नूं कह ही दिता कि भाई मैनूं थोड़े जे शहद की लोड़ है, अगर थोड़ा जिहा शहद लिया दे मैं
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਝਿੜਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੁਕਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਇਕ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਬੁਲਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਨੇ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ 7 ਘੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 7 ਘੜੇ ਮਟਕੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਮੰਗੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ, ਕੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ 7 ਘੜੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ 7 ਘੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਟਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਵਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ 7 ਮਟਕੇ 7 ਘੜੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮਟਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ? ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਈ, ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਥਾਲ ਆ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ। ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਉਹ ਦਾਸੀ ਆਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਅਮੀ ਦੇ ਔਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਸੀ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੜੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾਸੀ, ਗਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗਲਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਲਾਸ ਇਹ ਮੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਲਾਸੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾਸ ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲਾਸੀ ਔਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਏ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਭਟਕਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਸੀ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ, ਸੋਨੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ, ਚਾਂਦੀ ਮਗਰ ਦੌੜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ कि मुर्शद पाक की सोहबत में, जरा गौर करना, कहते मुर्शद की सोहबत में मेरा दिल पाक हो गया। जरा ध्यान देना कि जो मुर्शद की सोहबत की, मुर्शद की संगत की, तो मेरा दिल साफ हो गया, पाक हो गया। एक हुंदा साफ होना, एक हुंदा पाक होना। क्योंकि सफाई तो बंदा बर्तन की भी करता, बंदा कहता बर्तन साफ हो गया, पर बर्तन साफ होना हो रहा। पाक होने का मतलब की है? पाक होने का मतलब जिथे अंदर कोई नफरत ना रह गई, कोई वैर विरोध ना रह गया, कोई अंदर किसी वास्ते बुरी भावना रह गई। हुण मुर्शद की मुहब्बत ने, मुर्शद की सोहबत ने मेरे दिल नू पाक कर दिता, साफ कर दिता। मुर्शद की सोहबत में मेरा दिल पाक हो गया। अब मैं आंखें बंद करता हूं तो खुद में खुदा नजर आता है। ये लाइन कही है मौलाना रूमी ने। क्योंकि कुछ शेर होंगे जिन्हें लाइना रास्ते लास्ट में मिलदियां होंदियां है, तो कुछ शेर होंगे वो लाइन होंदी है सानू ज्ञान देने वास्ते। वो कहते मुर्शद की सोहबत विच बैठन नहीं मेरा दिल इन्ना पाक हो गया कि जदों मैं अखां बंद करके अंदर देखदा आ तो खुद में खुदा नजर आता है। इनू कहते मुहब्बत, इनू कहते सोहबत। संतां गुरुआं रहबरां दी सोहबत च बह के साडा दिल इतना पाक हो जाना चाहिए है, साफ हो जाना चाहिए कि साडे दिल च किसी वास्ते कोई बुरी भावना, बैर भावना रहनी नहीं चाहिए। चेक करो जरा अपने आप को, क्योंकि आईने में शक्ल कदों नजर आनी जदों साफ होएगा। तो जे आईने दे ऊपर धूड़ मिट्टी चढ़ी होवे तो फिर सानू अपना चेहरा कदी साफ नजर नहीं आएगा। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। जिदा कहते ना नत्थू लाल ने एक घर लिया नवा, जदों घर लिया, घर के अंदर प्रवेश किया, पहली बार जानी घर के अंदर गए तो हले घर की साफ सफाई करने वाली सी। हुण घर की साफ सफाई करने वाली सी। हुण जिद्दां ही उन्होंने घर लिया तो घर वाली ने सब तो पहला जाके खिड़कियां खोलियां ताकि बाहरली रोशनी अंदर आवे। उपरली मंजिल ते जाके जदों खिड़की खोली तो देखिया कि गुआंढियां ने कपड़े धो के छत ते पाए सुकने तार दे उपर। हुण वो अंदर दी सफाई कर रही है, नाले देखी जाती है खिड़की विचों। कहंदी देखो तो इन्हां गुआंढियां नूं किदां दे गुआंढी है, कपड़े धोण दा चज है नहीं, आ किदां दे कपड़े धोते, इन्नी मैल, जगह जगह दाग लगे हुए है। यानी निंदिया कर रही है, बुरा बोल रही है। आ गुआंढी किदां दे, कपड़े धोण दी अकल है नहीं इन्हां नूं, इदां कपड़े धोईदे आ। हुण नत्थू लाल भी उपर आ गया। नत्थू लाल कहंदा की बुद्ध करी जांदी है, की बड़बड़ाई जांदी है, बोली जांदी है, कहानी की है? वो कहंदी मैं नाले साफ कर रही है। कहंदी उधर देखो खिड़की च, ओ देखो सामने आ गुआंढियां ने तार ते कपड़े पाए आ सुकने, पर देखो धोते किदां आ, जगह जगह दाग धब्बे है। नत्थू लाल थोड़ा कोल गया, जाके देखिया। नत्थू लाल कहंदा ठहर, की कढ़िया उन्हां जेब चों रुमाल कढ़िया, रुमाल लैके खिड़की नूं साफ कीता। जदों खिड़की साफ कीती कहंदा हुण देखी, कहंदी है कपड़े तो बड़े सोहणे हैं। ਉਹ नत्थू लाल कहंदा कपड़े साफ ही सी, आ शीशा ही गंदा सी साडा, कपड़िਆਂ 'ਚ कोई दोष नहीं सी, शीशे ते दाग लगे सी। हुण जदों शीशा जिहड़ा आर पार देखदे ना उत्ते कोई दाग लगा होवे तां जदों ਉਹਦੇ जरिए किसी चीज़ नूं देखांगे ਤਾਂ लगना ਉਹ चीज़ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਬਾ है, दाग है। हुण ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ में सिर नीमा कर देख। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆंखें बंद करता हूं खुदा खुद में नजर आता है। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਓ ਕਿ ਲਓ ਬਈ, ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਲੈ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼, ਕੱਢਤੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कि हंसी आती है मुझे देखकर आज के इंसान को, हंसी आती है मुझे देखकर आज के इंसान को, गुनाह खुद करता है और बुरा कहता है शैतान को। जरा गौर करना, आज हंसी आती है बंदे दे कम्मां नूं देख के, जे पुछो कि ये तो शैतान करवा रहा है, बुरा शैतान नूं कहंदा कि शैतान बड़ा बुरा है, तो कोई पुछण वाला भी कित्थे शैतान बैठा जरा देखिए कि बुरा कर रहा है। जो बुरा कर रहा है तू कर रहा है, करनी अपनी बुरी है तो दोष असी दूजे नूं दिंदे आ। हुण मेहनत बच्चे ने आप नहीं करनी, किताब आप नहीं पढ़नी, लगा मोबाइल ते रहना, टीवी ते रहना, कहना कि आ गुआंढियां ने कुछ करता तां नहीं बच्चा पास होया। यानी हमेशा दोष दूजे नूं दिंदे आ। और एक गल याद रखो, इत्थे एक गल दा जवाब तुसीं देना है कि जे तुहाडे अंदर सर्व शक्तिशाली परमात्मा बैठा है, प्रभु बैठा है, तां दुनिया दा कोई यंत्र मंत्र तुहाडा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ताकत परमात्मा की ताकत तो बड़ी है ही नहीं। इसलिए बंदा जंतरा मंत्रा ते जल्दी यकीन कर लेंदा है, परमात्मा की रहमत ते ओदी कृपा ते विश्वास नहीं करता। तां ही तो असीं कहंदे कामिल गुरु नाल जुड़ो, कामिल मुर्शद नाल जुड़ो, क्योंकि कामिल मुर्शद वो है जो सानू ज्ञान दे के, युक्ति दे के, बाह फड़ के सानू अपने अंदर ली वो ताकत नाल मिला दिंदा है कि जदों ओदे नाल मुलाकात हो जाती है तो इंसान दे जीवन दियां सारियां टेंशनां परेशानियां मुक जांदियां है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिर एक बार पूछांगे, क्योंकि गल कई बार पूछी दी है कि तुहानू पैदा किहने कीता है, क्योंकि बहुत जीव इत्थे नवें बैठे हैं, तां इस बार के दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, तुसीं की मनदे हो कि तुहानू किहने पैदा कीता है? जवाब दिओ सानू, किहने पैदा कीता है? उच्ची आवाज दे दिओ जरा। उस मालिक ने, उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने। मनदे हो ना? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, पूरी तरह बुलेट प्रूफ कपड़े पाए हुए है, हुण सामने कोई गोली लैके इदां खड़ा होवे, तुसीं डरना है? तुसीं डरना है? तुसीं कहना ले चला आ जा, एक नहीं पूरियां 10 चलाई, पूरियां 10 चलाई, 10, क्योंकि पता है, बिलीव है अपने आप ते विश्वास है कि मेरे कोल ओ कवच है कि गोली दा मेरे ते असर नहीं होना। बंदा कहंदा एक की मारनी है, 100 मार यार, मजा तां आवे। हुण अगले नूं कहेगा 100 बार मार, क्यों? क्योंकि विश्वास है गोली दा असर मेरे ते नहीं होना। तो ਜਿਹਦੇ कोई कवच ना होवे उन्हें की कहना, पिस्तौल देख के दौड़ जाना है, वो भाई किते गोली ना मार जाए, मैं तो मर जाना है। समझते हो कि नहीं? इदां ही जिन्हां अपने रब ते यकीन नहीं हुंदा ना, वो डरते रहंदे है। जिद्दां ही कई बार दसदे, कोई निंबूआं तो डरदा रहिंदा, कोई संदूरां तो डरदा रहिंदा, कोई किसी चीज तो डरदा, वो टूना करता, उन्हें मिट्टी चक ली, उन्हें ये कीता। पर जिन्हां विश्वास हुंदा है कि मेरा मालिक सुरक्षा कवच बन के मेरे नाल है, वो कहंदे एक की यंत्र मंत्र भरावा, हजारां यंत्र मंत्र मार ला, पूरी पोथी पढ़ ले, मैनूं यकीन है तेरियां ये पोथियां दा यानी यंत्रां मंत्रां दा मेरे ते कोई असर नहीं होना, क्योंकि सब तो बड़ा सुरक्षा कवच मेरा मालिक मेरे नाल है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां छोटे हुंदे ना, एक फिल्म देखी दी हुंदी सी असीं, छोटे हुंदे बड़ी प्यारी लगदी सी सानूं। वो फिल्म किहड़ी सी? सुपरमैन।
ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਉਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਿਸਾਈਲ ਛੱਡਣੀ, ਮਿਸਾਈਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਸੁਪਰਮੈਨ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਟਮੈਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਲੇ ਪਾਣੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਾਲੇ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਰ ਛੱਡਦਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਗਰਲ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਵੂਮੈਨ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ 1000 ਵਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਡਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੋ ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਜੁੜੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਈਂ, ਆਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਦਾਲ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਆ ਯੁਕਤੀ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। हर को देखण का भला क्या लगता है मोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। इसलिए ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ, ਦੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆ ਕਬੂਤਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈਏ, ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਪਾਲਕ ਪੂਲਕ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਮੱਖਣੀ, ਤਾਜੀ ਮੱਖਣੀ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਗਰਮ ਸਾਗ, ਉੱਪਰ ਮੱਖਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕਰ ਔਰ ਘੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ ਇਹ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।
परमात्मा ते यकीन करने वाली सी, समझदे हो कि नहीं। वो कहंदी मेरा पति कित्थे तुर पिया है। चलो कोई गल नहीं, इनू इदां नहीं तो इदां ही समझावांगे। हुण कहंदे है उन्हें साग भी तैयार कर लिया, रोटी भी सवेरे सवेरे तैयार कर ली, उठ के शक्कर घे सब कुछ तैयार कर लिया। जदों आ गए पंडित जी, आ गए घर च बिठाया, वो कहंदे लियाओ बड़ी भुख लगी है, रात दा सोच सोच के खादा ही कुछ नहीं कि सवेरे जाके पेट भर के साग नाल रोटी खानी है। लिया के जदों रखिया तो घर वाली ने आवाज दी कि जल्दी लिया, बिठाया उन्होंने, लिया भी जल्दी। घर वाली ने की कीता, कोली दे थल्ले मक्खण, यानी कोली दे थल्ले मक्खण उपर साग पाता। किहा की सी उन्होंने, साग होवे उपर मक्खण होवे। इत्थे की कीता, थल्ले मक्खण उपर साग पा दिता, नाल रोटियां रख दित्तियां, कोल ही कोली रखती घे दी, नाल शक्कर रख दित्ती। जदों गया नत्थू लाल लैके थाली रखिया, पंडित जी एक बार साग वाल देखने, नत्थू लाल वाल, यानी एक बार साग की कोली वाल देखने को उधर। नत्थू लाल कहंदा शुरू करो जी, लो रब दा नां। वो कहंदे रब दा नां तां फिर लवां, पहलां दस शर्त तां पूरी होई नहीं अपनी। कहंदे किहड़ी शर्त, सब कुछ तां है। वो कहंदे मक्खण कित्थे है, कल्ला साग ही रखिया, मक्खण तां है ही नहीं, मक्खण तां है ही नहीं। जदों इन्नी गल कही ना, नत्थू लाल दी घर वाली आई रसोई चों डंडा लैके, डंडा लैके आई। हुण जदों नत्थू लाल कहंदा की हो गया, तू इस रूप च किद्दां आ गई, क्रोध काला आ गया तैनू। वो कहंदी लै इहनू लैके आया, इहने दसना जमीन च पानी। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਾਗ ਥੱਲੇ ਮੱਖਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਕੋਲੀ, ਉਹ ਸਾਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੱਖਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਕੱਢ ਲੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਣੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ कि पंडित कहते हैं हाथों की लकीरें ठीक ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, मगर हम ये कहते हैं सर पर हो मुर्शद का हाथ तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। ये सिर ते मुर्शद का हाथ होवे, बोलो समझदे हो कि नहीं। जे सिर ते वो मुर्शद का सतगुर का हाथ होवे तो फिर लकीरां नूं भी बंदा देखदा नहीं है, परवाह नहीं करता, क्योंकि पता है जब लकीरां बदलण वाला नाल है तो फिर असीं लकीरां दी चिंता की करनी। समझ आ रही है साडी गल। इसलिए अपने मालिक पे विश्वास करना सीखिए, अपने परमात्मा पे विश्वास करना सीखिए, क्योंकि सर्व शक्तिशाली परमात्मा जिहड़ा ग्रहां नूं बना सकदा है, तां जरा याद रखो जे ओहदे तुसीं हो गए, ओहदे नाल यारी ला लई तां जिहड़ा ओहदा हो गया, फिर कोई होर चीज ओहदा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। क्योंकि पता है कि भाई जिसने सानू पैदा किया इन्हां तां ओहनूं अपना बना लिया, तो हुण असीं इहदा की बिगाड़ना। समझ आ रही साडी गल। इसलिए अपने मालिक ते यकीन करना सीखो। अपने जीवन च कोई भी तकलीफ आवे ना, तुहाडे दुख आवे, तो अखां बंद करके अपने हिरदे ते हत्थ रख के क्या करो कि मेरा मालिक मेरे दिल च वसदा है, मेरा मालिक मेरे हिरदे च वसदा है, और मेरे मालिक दी रहमत नाल मैं ठीक हो रहा, मेरे मालिक दी रहमत नाल मेरे दुख दूर हो गए। तो तुसीं पाओगे इन्ना सोचण दे नाल ही तुहानूं किन्ना आराम महसूस होना है। क्योंकि कई बार कहंदे बंदा कहंदा सोचण नाल की होना, कहंदे सोचण नाल ही तां सब कुछ हुंदा है। समझदे हो कि नहीं। आ जो भी बनया ना सब सोचण नाल ही होया है। जे मकान भी बनदा तो पहला सोचदा बंदा फिर बनांदा है, जे टेंट भी लगा पहला बंदा सोचदा इत्थे टेंट लाना है तो फिर हुंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं। हुण जो भी जिंदगी च असीं कई बार दसीदा इत्थे तक कि तुसीं कपड़े भी अज पा के आए हो ना, तो पहला सोचिया होएगा, अलमारी खोली होएगी आ पाना अज, इदां ही हुंदा ना। या इदां हुंदी है असीं सुत्ते उठे तो अपने आप दे कपड़े पे होए सी, हैं आप पै गए, अपने आप पै गए, अपने आप कुछ नहीं हुंदा। जो भी बंदा करदा इत्थे तक कि जे बंदे ने रोटी भी खानी है ना, अज मैं की खानी है की बनाना है, उहदे वास्ते ही बंदा पहला दसो सोचदा है कि नहीं। क्योंकि कोई भी छोटे तो छोटा काम भी जे बंदा करदा तो पहला उहनूं सोचदा है। जे सोच दे नाल असीं छोटे तो छोटा काम कर लेंदे हां तो जरा सोचो, जे ये सोचांगे मेरा मालिक मेरे नाल है, उहदी रहमत मेरे नाल है, जे अपनी सोच नूं उहदे नाल जोड़ांगे तो साडे ते उहदी रहमत क्यों नहीं होएगी। सोचण दे नाल साडा लिंक, साडा ताल्लुक वो परमात्मा नाल जुड़दा है, और जदों उहदे नाल ताल्लुक जुड़दा है ना तो फिर जीवन च कमी कोई नहीं रहिंदी। इसलिए समझ लेना सारियां जीवां ने। इसलिए अज तो अपना लिंक, अपना ताल्लुक जिहड़ा है ना, ये किहदे नाल जोड़ना है, अपने मालिक नाल, अपने प्रभु दे नाल। उत्ते यकीन रखना है कि मेरा मालिक मेरे
ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਫ ਗॉड ਵਿਦ ਮੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਕਈ ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਂਸਰ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, 2-3 ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਆਏ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2021 ਹੋ ਗਿਆ, 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜਰਾ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਰ ਜੁੜੀ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪੁੱਛਣਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਦੇ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮੂਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਮੂਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੁਖਾਰਾ ਦੇ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਬੁਖਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬੁਖਾਰਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰਾ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਮੂਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਮੂਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਚਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇਕੀ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਗਲ, ਇਹਲੇ ਛੱਡੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਗਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮੂਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਬਿਆਵਾਨ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਿੱਛੂ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ 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 ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਮੂਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਉਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈ? ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਮੈਮੂਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਹਿਮਦ। ਉਸ ਮੈਮੂਨਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਮੂਨਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਹਿਮਦ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮੂਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਉੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਮੈਮੂਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, क्योंकि जब दिल को जब दिल की राह होती है आशिकी तब निवाह होती है, फिक्र कांटों की वो नहीं करते जिनको फूलों की चाह
ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ? ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ? ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਹਿਬੂਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਮੂਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਮੂਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਦੇਖੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ? ਮਹਿਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੋ ਜਿਸਮ ਹੈ ਪਰ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 7 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟਾਓ, ਜੋੜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੀੜਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। क्योंकि साथ जब से है तुम्हारा मिल गया, डूबते दिल को किनारा मिल गया, क्या जरूरत अब सहारों की मुझे जब मुझे तेरा सहारा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤਿਨਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜੋ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ? ਤਾਰ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਡੋਬੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚਾ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ। ਹੁਣ 500 ਖਰਚ ਲਿਆ, 1500 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ 5000 ਸੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਵਧਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਓ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਉਹੀ ਵਸਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ इकबाल ने किया है, बहुत बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने किया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो अपनी शायरी च एक जगह लिखते हैं कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए शुभ हो शाम पैदा कर। वो कहते वो परमात्मा दे घर दे विच ना दयारे इश्क में कि इश्क दे घर विच अपना मुकाम बना। बंदा ये कहता आ शहर का एरिया बहुत चंगा, इत्थे कोठी बनानी है। मैं कह दिंदा ना बंदा ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦਿਆਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਵੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਰਬਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਅਰਬਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਵੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਮੈਮੂਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਕਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆ ਜਮਾਨਾ ਨੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ, ਨਵੇਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮ ਆਵੇ, ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਆਵੇ, ਕਾਲਾ ਸਵੇਰਾ, ਕਿ ਸਵੇਰ ਚੜੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਸਥ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਬਿਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਨਵਰ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਵਗੇ, ਬੜਾ ਬੁਖਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਨਵਰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੁਖਾਰ 99 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ 99 ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਰੇਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੜਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਦਾਂ, ਰੇਤ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਟ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੇਟ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹਾਏ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਨਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮੂਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਮੈਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਮੂਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਮੈਮੂਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਏਗਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੁੱਖ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਨਾ ਭਾਈ, ਪੈਰਨਾ, ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ 10 ਯਾਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ 15 ਯਾਰ ਹੈ, ਲੈ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 10,000 ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਉੱਤੇ। ਯਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? इसलिए तो कहते दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, वहां ना खाता है ना पीता है कोई, वहां ना मरता है जीता है कोई। कहते उथे खान पीन की टेंशन खत्म है ਉਹਦੇ इश्क के अंदर। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਿਆਰ, ਦਿਆਰੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਾਂ ਨਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਹਾਂ ਨਾ ਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਬਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਕਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਦਿਆਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ।
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਤ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ मगर रखती है। जरा गौर करना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत प्रवाज मगर रखती है। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਰੱਬਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਮੂਨਾ ਦੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਮਨ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹਿ ਜਾ, ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਜੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਏ, ਮਾਲਕ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਗੁੰਝਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹਰਮਨ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਲਮੰਦ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਉਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕੋ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੜਬੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ, ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲਿਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ, ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਬਣ ਜਾਓ ਆਸ਼ਿਕ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਫ यानी विश्वास, यकीन, भरोसा रखना है कि नहीं? भरोसा छड़तियां सारियां चिंतावां, फिर कह दो मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल। मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। बस ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਡੇ, ਕਮਰ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਜਰਾ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਗੋਡੇ ਕਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਸੀ, 90-95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਐ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕੋ ਮਾਈ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਮਾਈ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨੱਚੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। जरा गौर करना, ताही तो बुल्ले शाह भी कहते हैं कि तेरा इश्क नचांदा है, मैं ता नचदियां साइयां, ये तेरा इश्क नचांदा है। मैं क्या जानू नाचना, मीरा भी कहती है, मैं क्या जानू नाचना, मुझको नाचना आवत है, मुझको तो है गिरधर नागर तेरा प्रेम नचावत है। वो कहती मैनू किथे नचना आंदा है, तो तेरा प्रेम ही मैनू नचा रहा है। ले तुहाडे अंदर भी वो प्रेम होना चाहिए कि भुल जावो दर्दां दुर्दां नूं, लै ये की है, वो इश्क इन्ना है जिहदे सामने दर्दां बड़ियां छोटियां है। क्योंकि किहड़ी चीज़ बड़ी है, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ। ਬਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਫਿਰ ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।